पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड 12वीं जमात के विद्यार्थियों का मेरे चैनल ते स्वागत है। बच्चों, अज असी पढ़ांगे लाजमी पंजाबी पुस्तक विच दर्ज कविता पुराने पंजाब नूं आवाज़ां, जिसके कवि ने प्रोफैसर पूरन सिंह। बच्चे, प्रोफैसर पूरन सिंह की कवितावां जिहड़ियां पहलां भी तुसीं पढ़ियां, जिवें जवान पंजाब दे, ठीक है। और जिहड़े प्रोफैसर पूरन सिंह सी, उन्हां ने जिहड़ी अपनी हायर एजुकेशन सी ਉਹ ਟੋਕੀਓ यूनिवर्सिटी जापान तो प्राप्त की, विज्ञान ते दर्शन की फिलोसफी की, ते स्वामी राम तीर्थ के प्रभाव अधीन आके वो वेदांती बन गए सी। पर फिर बाद विच जदों उन्हां दा मिलाप भाई वीर सिंह जी नाल होया तां उन्हां दे नाल रल के उन्हां दे विच की आया अध्यात्मकवाद, ते वो की भाई वीर सिंह के प्रभाव अधीन फिर तो सिख बन गए। उन्होंने बहुत सारा जिहड़ा साहित्य सी लिखिया। उन्होंने पंजाबी तो इलावा अंग्रेजी साहित्य की भी रचना की है। ते उन्होंने जिहड़े सीगे पूरन सिंह सी, खुले डुले सुभाअ दे सी। उन्होंने जिहड़ी अपनी कविता दे विच तोल तुकांत ते छंद दी सी जिहड़ी बंदिश नूं ठुकराता ते खुली डुली कविता लिखी है। जिहड़ी साडे सिलेबस दे विच कविता पुराने पंजाब नूं आवाज़ां, जिवें तुहानूं हैडिंग तो ही जिहड़ा है क्लीयर हो रहा है कि पुराने पंजाब नूं आवाज़ां मार रहा पूरन सिंह, कि जिहड़ा पुराने पंजाब दे विच जो चीज़ां सी वो वापस लियाउणियां चाहुंदा है। तो पुराने पंजाब की जो गल करता है तो वो जिहड़ियां आदर्शक कदरां कीमतां सी, कि लोग सी जिहड़े एक दूजे की कदर करते सी, एक दूसरे दे नाल प्यार दे नाल रहिंदे सी, आदर सत्कार सी, जिहड़ा कि हुण जो है खत्म हो चुके हैं। तो उस तो बाद उन्होंने पंजाबियों की मेहमान नवाजी की भी गल करता है, मिलवर्तन की भावना की गल करता है। और जिहड़ा साडा पंजाबियों का इतिहास सी, कुर्बानियां भरिया इतिहास है कि इत्थे किन्ने शहीद होए ने, है ना। तो उन्होंने इतिहास की गल भी करता है। जिहड़े साडे पुराने रस्म रिवाज सी कि विआहां शादियां दे विच भी किन्ने किन्ने दिन इकट्ठ रहिंदा सी, 3-3 4-4 दिन लोग जां 6-6 7-7 दिन लोग भी पहले जमाने दे विच रहिंदे सीगे, विआह सी लंबा चलदे सी। उन्हां दी गल भी कीती है कि वो भी नहीं रहे। जिहड़ी साडी पुरानी सभ्यता सी वो खत्म हो गई है, तो उस नूं दोबारा वापस लैके आउणा चाहुंदा है कि वो चीज़ां ने जिहड़ियां वापस आ जाणियां चाहीदियां। तो असीं देखदे हां बच्चों कविता दे विच कि प्रोफैसर पूरन सिंह किहड़े पंजाब नूं आवाज़ां मार रहा। पुराने पंजाब नूं आवाज़ां, ओह पुराना अदब ते हिरस ना, ओह प्रीत दियां पींडियां पींडियां गंढां, ओह कुड़ियां दे चाह त्रिंजणां दे गावन किथे, ओह शरीकां दी आव वाली गल सारी गई आई, ओह खातरां ते सेवावां कुर्बानियां ते जरने जिगरे ते हौसले। की कह रहा है? कहना पुराना अदब, जिहड़ा अदब सत्कार सी वो नहीं रहा। हुण प्रीत प्यार एक दूजे नूं करदे सी, पिंडियां पिंडियां गंढां, जिहड़ा प्यार सी वो एक दूजे नाल परपक्क सी, वो कित्थे चलिया गया। कुड़ियां दे चाह सी, जां त्रिंजणां दे विच कुड़ियां इकट्ठियां होके बह के गाउंदियां सी। त्रिंजणां हुंदियां सी बच्चे, एक जगह ते कुड़ियां इकट्ठियां हो जांदियां सी, उत्थे बैठ के वो चादरां कड्डदियां सी, चरखे कतदियां सी, ते उत्थे बैठ के वो जिवें दुपहर नूं इकट्ठियां हो जांदियां सी, जां रात नूं किन्नी किन्नी देर तक गीत गाउंदियां रहिंदियां सी। ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਗਈ ਆਈ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੀਕੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਖਾਤਰਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਜਰਨੇ ਜਿਗਰੇ ਤੇ ਹੌਸਲੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਇਆਂ ਦੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਰਨੇ ਮਤਲਬ ਜਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਰ ਲੈਣਾ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰਨਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿਫਲਾਂ, ਉਹ ਡੂੰਗੀ ਡੂੰਗੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਰਾਫਤ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ बुलाउंदे सी, महफलां लगदियां सी, रोटियां ते बुलाउंदे सी, एक दूजे नूं घर इकट्ठे बैठ के खांदे सी, ते एक दूजे दी शर्म भी महसूस करदे सी, ते ओह शराफत वगैरह वो सारा कित्थे कित्थे चला गया। मतलब उन्हां चीज़ां ते जिहड़ा पूरन सिंह है दुख प्रगट कर रहा है कि मेरे पंजाब दी सभ्यता इन्नी अच्छी सी, वो कित्थे चली गई। एक पढ़े नौजवान नूं मैं पुछया, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਣਪੜਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਠੀਲਾ ਅਣਟੁੱਟ ਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ? ਹਿੱਤ ਕਿੱਥੇ? ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਸ ਬੋਲਣਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਦਿਲ ਜੋਰ ਮਿੱਠਤ ਕਿੱਥੇ? ਮਿਲਤ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਜੋਰ ਸਾਰਾ। ਪੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਗਠੀਲੇ ਅਣਟੁੱਟ ਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅਣਟੁੱਟ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ? ਦਿਲ ਜੋਰ ਮਿੱਠਤ ਕਿੱਥੇ, ਮਿਲਤ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਰ ਜੋਰ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਦੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਸਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ? ਨੂਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਜਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਆਪ ਕਿੱਥੇ? ਸੱਜ ਵਿਆਹੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਆਦਰ, ਭਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਸੰਭਾਰ ਕਿੱਥੇ? ਲਾਡ ਤੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਸਾਲੂ ਕਿੱਥੇ? ਬਾਗ ਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਸੁਹਾਗ ਦਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਰੰਗੇ, ਉਹ ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਸਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਲ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸੱਸਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੱਸਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਜਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਜਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਘਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਨਾਨਾ ਸੱਸਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਲਾੜ ਤੇ ਮੁਰਾਦਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾੜ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਲੂ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਲੂ ਜਾਂ ਬਾਗ। ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਾਗ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਸੁਹਾਗ ਦਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਰੰਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾਮ ਵਿਆਹੀਆਂ ਦੇ ਸੱਜਰੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੀ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਵਾਲੀ, ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਮਿਲ ਜੀਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ, ਬੁੱਢੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਵਾਲੀ। ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਰ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਮਿਲ ਜੀਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਬੋੜ ਕਿਸ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੱਪਲ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡ ਗਿਆ? ਹਵਾ ਆਈ ਝੱਖੜ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਗੇਰਿਆ? ਉਹ ਜੰਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਦੰਦ ਕੱਢਿਆ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਸੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਡ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ, ਅਸਾਂ ਲਈ ਵਸ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਜੀਦੇ ਜਾਗਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਤੇ ਬੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਬੋੜ ਕਿਹਨੇ ਪੱਟਤਾ? ਕੋਈ ਹਵਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਹਵਾ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਇੱਥੇ? ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਝੱਖੜ ਆਇਆ ਕਿਸ ਗੇਰਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਝੱਖੜ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਬੋੜ ਸਾਡੇ ਗੇਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ।
ਵਪਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੁੱਚਾ ਸੁਥਰਾ, ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ। ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਜਾਣ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਠੀਕਰਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸੀ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਠੀਕਰਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਠੀਕਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਠੀਕਰਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਬਲੈਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਬੁਖਾਰੇ, ਸਫਰ ਝਾਂਗਦੇ ਜਫਰ ਜਾਲਦੇ। ਸਫਰ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੀ, ਸੋਹਣੇ ਉਨਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਣੇ, ਦੇਸ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਣ ਦੇ। ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਦੋਏ ਧਿਰਾਂ ਜੀਨ ਵਸਨ ਤੇ ਥੀਨ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਏ ਖਾਂਦੇ। ਲੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਦੇ ਆਂਦੇ, ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਵਪਾਰ ਸੀ। ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਉਹ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਲੱਦ ਗਏ। ਵਹਿਮ ਸਨ ਸਾਡੇ ਠੀਕ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਘਟ ਹਨ। ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਰੂਪ ਬਦਲੇ, ਤੱਕੇ ਨੀਜ ਲਾ, ਹੈਣ ਸਭ ਉਹ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮ ਅੱਜ ਵੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਪਾਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਾਲੀ ਚ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕੀ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਾਲੀ ਚ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੱਜਦੀ ਬਹੁਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਜਾਣ, ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਲੈਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਬੁਖਾਰੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਣੇ, ਦੇਸ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਣਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣੀ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸਰਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ, ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜੀਨ ਵਸਨ ਤੇ ਥੀਨ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਏ ਖਾਂਦੇ। ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਮਤਲਬ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੱਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੱਦੇ ਮਤਲਬ ਇਧਰੋਂ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਮਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਮਾਨ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਵਪਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੇਲੇ ਲੱਦ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਲੱਦ ਗਏ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਘਟ ਗਏ, ਵਹਿਮ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਬਦਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਿਆ ਥੋੜੇ, ਤੱਕੇ ਨੀਜ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੈਨ ਸਭ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਹਿਮ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਉਹੀ ਵਹਿਮ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਪਰ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾਈਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਛੱਡਤੀ। ਮੰਨਿਆ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਣੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਜਹਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੇਬੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਦੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਨੇਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੇਬੇ ਫੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਰੇ ਪਏ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫੋਲਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸਾਂ, ਸੰਤੋਖ ਸਾਡਾ ਕਾਤਲ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ।
कूड़ पाप कर अमीर होना, वहला वहला इस बेसबरी कद अमृत बनी सी। सोहणिया दस ना ओ वेले किधर लंघ गए, ओ पिपलां दे पत्तियां दी झूम झूम ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁੰਗੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂੰਦਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਖੜਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣ ਹੋ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਨਾਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੀ ਮਰ ਗਈ। ਭੱਠ ਪਈ ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੌੜਦੀ ਹਫਦੀ, ਦੌੜ ਦੌੜ ਆਰਾਮ ਚਾਹੇ ਲੈਣਾ, ਇੱਕੋ ਵੇਰੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਤੋਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੂੜ ਪਾਪ ਕਰ, ਝੂਠੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਕਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਵਹਿਲਾ ਵਹਿਲਾ ਇਹ ਬੇਸਬਰੀ ਕਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਝੂਠੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ, ਧੋਖੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਬਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੰਤੋਖੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਝੂਮ ਝੂਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁੰਗੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂੰਦਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣ ਹੋਏ, ਨਿੰਮੋ ਝੂਣ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਦਾਸੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੜਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਠ ਪਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੌੜਦੀ ਹਫਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਫਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਵੇਰੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜੇ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਰ ਪਏ ਕਿਰਦੇ ਬੇਬਸ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਝੂਟਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੁਰਦਿਹਾਨ ਜਹੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਢੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਉਦਲਣ ਉਧਾਲਣ ਜਿਹਾ ਬਸ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਜੰਜਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਬੇਹਲ, ਉਹ ਖੁੱਲ, ਉਹ ਚਾ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੋ ਪਏ, ਕਿਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਝੂਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚੁੱਪ ਜੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਢੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਉਦਲਣ ਉਧਾਲਣ ਜਿਹਾ ਬਸ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਧਾਲ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਝਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 7-7 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਦੀ ਸੀ ਬਰਾਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਬੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਦਿਲਾ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਨੇ, ਉਹ ਢੋਲਕੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਛੇੜਦੇ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਟੱਪੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੋਇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਬੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਗ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੱਜਰੇ, ਸਿੱਜੇ ਸਿੱਜੇ ਭਿੱਜੇ ਭਿੱਜੇ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ, ਉਹ ਸੁਹਾਗ, ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹਾਸੇ, ਉਹ ਮਖੌਲੀ ਤਬੀਅਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਦਾਤੇ, ਉਹ ਭੰਡਾਰੀ, ਉਹ ਜਾਂਝੀ, ਉਹ ਮਾਂਝੀ, ਉਹ ਜੰਜਾਂ ਜਗਮਗ ਕਿੱਥੇ ਕੇਸਰ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਆਂ, ਉਹ ਲਾੜੇ ਦਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਨਾ, ਉਹ ਭੈਣਾ ਲਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦਾ ਗਾ ਗਾ ਬਾਂਗਾਂ ਦਾ ਗੁੰਦਣਾ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾ ਨਾਜ ਤੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਮੋਢੇ ਖੁਸ਼ੀ ਥੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੀਆਂ ਗਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਗਾਵਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਰਾਤ ਰਾਤ ਭਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਟੱਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਇਲਾਂ ਵੀ ਐ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਇਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ,
ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਸੁਹਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹਾਸੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਹਾਸੇ ਉਡਾਉਣੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਜਾਂਜੀ ਮਾਂਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਜੰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਾੜੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਵੀ ਗਾਨੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਗ ਛੇੜਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੇਜੇ ਬਾਜੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀ, ਨੇਜੇ ਬਾਜੀਆਂ, ਨੇਜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚੋਚਲਾਂ, ਉਹ ਖੇਡਾਂ, ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ, ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਹਾਣ ਜਾਣਾ, ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਦੇ, ਉਹ ਸੌਂਚੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ, ਅਖਾੜੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਜੀਣ ਦਾ ਚਾਹ, ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ, ਥੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਬਸੰਤ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ, ਬਾਗ ਬਾਗ ਭਰ ਭਰ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ, ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਖੇਡਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀਆਂ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ, ਤੇ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਬੂਹੇ ਬੂਹੇ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਤੇ ਗਿੱਧੇ ਪਾ ਪਾ ਗਾਉਣਾ। ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਪਾਥੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇ ਮਾਈ ਪਾਥੀ, ਦੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੜੇਗਾ ਹਾਥੀ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਿੱਧੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਵਹਿਮ ਜੇ ਉੱਡੇ ਤਾਂ ਉੱਡੇ ਸਦਕੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਦਾ ਉੱਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲੇ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਦ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਰੂਹ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਔਖਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾਂ ਫਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਕੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਇਆ। ਦਵਾਈ ਖਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਮੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੀ ਆਇਆ। ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਸਖਣੇ, ਲਾਟ ਬੁੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਹਿਮ ਉੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਤੇ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਦਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਖਤਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਤਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਖਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਮੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੱਢਣੇ ਤਾਂ ਵਹਿਮ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਖਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਖਣੇ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਸੀ ਬੱਚੇ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ।